أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو والدین کی قدر کرنا سکھایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اس روئے زمین میں ہر انسان کو عطا کردہ ایک عظیم تحفہ، ایک عظیم نعمت والدین کی شکل میں ہے۔ خصوصاً مسلمانوں کو دین اسلام کے احسانات کے بعد، رب کے احسانات کے بعد، اگر کسی کا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر تو ہمارے اپنے والدین کا احسان ہے۔ قرآن مجید میں والدین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا کہا مانے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کی دل سے عزت اور احترام کرے۔ یہ ہر بچے پہ لازم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کا جو حصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اللہ نے توحید کے بعد، اس کی بندگی کے بعد کسی کا کہا ماننے کا اس نے حکم دیا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی عزت اور ان کا احترام ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرنا، اسی کے آگے اپنا سر جھکانا، اس کی توحید کو اختیار کرنا، اس کی مرضی پہ زندگی گزارنا۔ جہاں رب کا یہ فیصلہ ہے وہیں پر اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ شریعت کی تعلیم تو دیکھیے گا، ماں باپ اگر نافرمان سہی، ماں باپ اگر کافر سہی، ماں باپ اگر مشرک سہی، قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ ہر بچے کو چاہیے اپنے مشرک اور کافر ماں باپ کے ساتھ صحیح لیکن حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کہا اللہ نے قرآن مجید میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر ماں باپ نے غلطی کی جانب دعوت دی، بدعت کی طرف دعوت دی، اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دی، توحید کے خلاف، سنت کے خلاف، بھلائی کے خلاف اگر ماں باپ نے دعوت دی تو ایسی صورت میں ماں باپ کا کہا نہیں ماننا چاہیے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہ کریں۔ وہیں پر شریعت کی یہ تعلیم ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ جب دنیا میں احسان کی بات آتی ہے، خدمت کی بات آتی ہے، ہمدردی، غمخواری، غم گساری، رحم دلی، نرمی کی بات آتی ہے تو ماں باپ اس کے سب سے زیادہ محتاج اور مستحق ہیں۔ اسی لیے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا،
اے اللہ کے نبی میری والدہ جو کافرہ ہیں، جو مکہ سے مدینہ آنا چاہتی ہیں، جب وہ مدینہ آئیں وہ کافرہ ہیں، اللہ کا ان پر ایمان نہیں ہے، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت اسماء سے فرمایا سلی امک، سلی امک، اے اسماء تمہاری ماں کافرہ صحیح لیکن ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی قدر و منزلت اس سے بھی واضح ہوتی ہے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں۔ جہاد اگر فرض کفایہ ہو، ماں باپ اگر ہماری خدمت کے محتاج ہوں، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، اس کی راہ میں اپنے خون کے قطرات کو بہانا ہے، جہاں یہ عظیم نیکی ہے، شریعت نے کہا اس سے عظیم نیکی یہ ہے اگر جہاد فرض کفایہ ہو اور تمہارے ماں باپ تمہاری خدمت کے محتاج ہوں، یہاں جہاد پر، اللہ کے راستے میں لڑنے پر تمہارے ماں باپ کی خدمت کو تمہیں ترجیح دینی چاہیے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، اے اللہ کے نبی میں راہ خدا میں لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا وہ صحابی رسول ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ عمر کے اس مرحلے میں ہیں جہاں اس بچے کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو پوچھا احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو کہا اس صحابی رسول نے ہاں اللہ کے نبی میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جائیے گا اپنے ماں باپ کی خدمت میں جہاد کا ثواب ڈھونڈیے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کا تقرب پائیے، جنت پائیے۔ ففیہما فجاہد، آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کر کے تم اس میں سبحان اللہ اس قدر محنت کرو اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کا تم تقرب پانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی شکل میں جو تحفہ عطا کیا ہے نا، اس کی قدر کرنی چاہیے، خواہ وہ بقید حیات ہوں یا اس دنیا سے چل بسے ہوں، اس دنیا سے چل بسے ہوں یا اس دنیا میں الحمدللہ بقید حیات ہوں، دونوں ہی صورت میں ان کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے سلسلے میں بچوں کو توجہ دینی چاہیے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی مخلوق جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تو وہ ماں باپ کی مخلوق ہے۔ ماں باپ ایسے جو اپنے بچوں کے سلسلے میں حد درجہ مہربان، حد درجہ فکر مند، یہاں احسان کا مقابلہ احسان سے ہونا چاہیے، وفاداری کا مقابلہ وفاداری سے ہونا چاہیے، فکر مندی کا مقابلہ فکر مندی سے ہونا چاہیے، درد مندی کا مقابلہ درد مندی سے ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں کا یہ حال اتنا برا ہے، اللہ کی پناہ، کہ ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہیں۔ دوستوں ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہیں۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اس لیے ماں باپ کے دامن میں فراہم نہ کیا وہ پریشانی کا سبب بن جائیں، وہ بیماری کا سبب بن جائیں۔ آج کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی فیلنگ کو سمجھتے نہیں، ان کے ماں باپ کی تمناؤں کو پہچانتے نہیں۔ آج کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی ارمانوں کا قتل کر رہے ہیں، آج کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پانی پھیر رہے ہیں، آج کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی آرزوؤں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھائی کر رہا ہے، میری بچی پڑھائی کر رہی ہے، کیا پتا ان ماں باپ کو کہ آپ کے بچے پڑھائی کی آڑ
आड़ में अपनी आदतें बिगाड़ रहे हैं, पढ़ाई की आड़ में अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई की आड़ में तुम्हारे सर को झुकाने का सामान फराहम कर रहे हैं, पढ़ाई की आड़ में अपनी इज्जत और आबरू को दागदार कर रहे हैं, पढ़ाई की आड़ में अखलाक की सारी हदें पार कर रहे हैं, इसी पढ़ाई की आड़ में पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं। माँ बाप को ये पता नहीं, क्योंकि माँ बाप बड़े भोले हैं, अपने बच्चों पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, अपने बच्चों पे बड़ा भरोसा होता है, और यही बच्चे जो अपने माँ बाप के कॉन्फिडेंस का कत्ल करते हैं। अल्लाह हिदायत दे ऐसे बच्चों को, अल्लाह समझ दे ऐसे बच्चों को। याद रखना अल्लाह के बंदो, आप शायद माँ बाप को धोखा दे दें, माँ बाप आपके बारे में बड़ा अच्छा तस्वुर रखें, मसला ये है आपकी बदअखलाकी, आपकी बदअखलाकी, आपकी बेअदबी, आपकी बेहयाई, आपकी फहाशी खुलकर उस वक्त सामने आती है जब माँ बाप पूरी तरह से बेबस और आजिज हो जाते हैं। वो आप पर मेहनत करना चाहें, उनकी मेहनत जाये नजर आती है, वो आपके सिलसिले में सुधारना चाहें, वहां सुधारने की कोशिश नाकाम नजर आती है। इसीलिए अल्लाह के बंदो, जहां आप शरीयत की लाज रखेंगे, अल्लाह की लाज रखेंगे, आज के इस दौर में जरूरी है हम अपने माँ बाप की लाज रखें। हर बेटे को चाहिए वो अपने माँ बाप के हक में एक मिसाली बेटा बनकर रहे, हर बेटी को चाहिए वो अपने माँ बाप के हक में एक मिसाली बेटी बनकर रहे। आज माँ बाप तड़प रहे हैं, आज माँ बाप उस सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि उस घड़ी में उनके बच्चों की पहचान ये हो, आपका बच्चा आइडियल है, आपकी बच्ची आइडियल है। अल्लाह अकबर, ये अल्फाज सुनने को हमारे माँ बाप तरसते हैं, वरना ऐसा माहौल है दोस्तों, जब घर से बाहर निकलते हैं ना, माँ बाप सिर्फ शिकायतें सुनते हैं, सिर्फ शिकायतें सुनते हैं। हमारे माँ बाप के कान तरसते हैं उनके अपने बच्चों के सिलसिले में अच्छाई सुनने के लिए। आपका बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत मेहनती है, आगे बढ़ रहा है, अपने गोल पर जी रहा है, ऐसा सुनना हर माँ बाप चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब घर से बाहर कदम रखते हैं माँ बाप, शिकायतों का अंबार है। आपके बच्चे फुला सड़क में नजर आ रहे हैं, आपके बच्चों की फुला के साथ बुरी दोस्ती है, आपके बच्चे की तन्हाई की ये बुरी आदत है, आपके बच्चे के फुला के साथ गलत ताल्लुकात है। फलइयाज़ु बिल्लाह, शिकायत का ऐसा अंबार कि माँ बाप का कलीजा मुंह को आता है और माँ बाप का दिल रोने लगता है और माँ बाप का दिल टूट जाता है और हमारे बच्चों को उसका एहसास नहीं। अपनी बुरी दोस्ती में मगन, अपनी बदअखलाकी में मगन, अपनी बुराइयों में मगन, अपनी गलत आदतों में मगन, अपने गलत ताल्लुकात में मगन, इन बच्चों को एहसास नहीं कि आपके माँ बाप के आंसू आपके मुस्तकबिल की तबाही का सामान फराहम कर रहे हैं। याद रखना दोस्तों, माँ बाप की आंखों से निकलने वाला एक आंसू हमारी कामयाबी को नाकामी में बदल देगा। माँ बाप की आंखों से निकलने वाला एक आंसू हमें इज्जत के राह से जिल्लत के रास्ते पे पहुंचा देगा। इसीलिए अल्लाह के वास्ते माँ बाप को सताना नहीं, माँ बाप को तड़पाना नहीं, माँ बाप को परेशान नहीं करना। माँ बाप की खिदमत में हमारी इज्जत है, माँ बाप की खिदमत में हमारी इज्जत है। हर नौजवान को ये महसूस करना चाहिए। आज बड़ा अफसोस होता है दोस्तों, जब वो नौजवान डिग्री होल्डर होता है, डिग्री होल्डर होता है, मुआशरे में उसकी एक पहचान बन जाती है, मुआशरे में उसकी एक पहचान बन जाती है, तो सबसे पहले अपने माँ बाप के सिलसिले में समझता है अब यहां से मैं अपने माँ बाप पे तवज्जो दूं, ये मेरी कुर्सी के लिए आड़ है, ये मेरी इज्जत के लिए आड़ है, ये मेरी डिग्री के लिए आड़ है, ये मेरी पहचान के लिए आड़ है। याद रखना दोस्तों, ये पहचान किसने बनाई, इस कुर्सी पे फाइज किसने किया, ये बुलंदियां किसने अता की? अल्लाह के फजल के बाद ये आपके माँ बाप की मरहून मिन्नत है, ये आपके माँ बाप के एहसानात हैं, ये आपके माँ बाप की कुर्बानियां हैं, ये आपके माँ बाप की ख्वाहिशात की कुर्बानियां हैं। कितने माँ बाप हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुचल देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। कुछ खाने का मन करता है, बच्चे की फीस याद आती है तो अपनी खाने की ख्वाहिश छोड़ देते हैं। घूमने का मन करता है, बच्चों का फ्यूचर नजर आता है तो यहाँ माँ बाप
घूमने सैर व तफरीह करने का सामान छोड़ देते हैं। और यही बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने उनकी खातिर हर अरमान को कुर्बान किया, और यही बच्चे मुस्तकबिल में अपने माँ बाप के अरमानों का गला घोंटते हैं, अपने माँ बाप के अरमानों का कत्ल करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस खुतबे में हमारी अपील ये है, हर बच्चे को फर्माबरदार बनना है, हर बच्चे को फर्माबरदार बनना है। अगर कॉलेज के मरहले में है तो बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं आप, 10th प्लस 2 के मरहले में है, हमारी बात समझ रहे हैं आप। आपकी आदतें कैसी होनी चाहिए, आपके अखलाक कैसे हो, आपकी जबान कैसी हो, जबान कैसी हो, अल्लाह हिदायत दे। बाहर की जिंदगी में तो जबान में बड़ी मिठास नजर आती है, जबान में बड़ी शीरीनी नजर आती है। माँ बाप से पूछिए उस बच्चे की जबान कैसी है। कुरान मजीद ने कहा सूरह इसरा में, फला तकुल लहुमा उफ, जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए ना दोस्तों, याद रखना वो बचपन की तरफ लौटते हैं, वो बचपन की तरफ लौटते हैं, अपनी तबीयत से मजबूर होते हैं, अपनी बुजुर्गियत से मजबूर होते हैं। उम्र का ऐसा मरहला खुद को संभाल ना पाए, माँ बाप संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए आपको छिड़ देते हैं, आपसे कभी नाराज हो जाते हैं, आपको कभी सख्त और सुस्त बोल देते हैं। यही बच्चे फौरी तौर पर माँ बाप से नाराजगी का इजहार शरीयत ने उस कहने से मना किया। कितने अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने अपनी नाराजगी से माँ बाप को बहुत तड़पाया, परेशान किया। आज हाल ऐसा है दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों से कुछ राहत चाहते हैं, बस यही आपसे राहत चाहते हैं। और राहत भी जानते हैं क्या है, आपकी तरक्की में वो अपनी राहत समझते हैं। खुद अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं आप, और समझ रहे हैं कि मेरे माँ बाप आपके दुश्मन है। कैसे अल्लाह के बंदो, कभी माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते, याद रखना। माँ बाप की डांट में आपका फ्यूचर होता है, माँ बाप की डांट में आपकी कामयाबी होती है, माँ बाप की डांट में आपकी तरक्की होती है, माँ बाप की डांट में आपकी फिक्रमंदी नजर आती है। इसीलिए माँ बाप की डांट से नाराज होना, कितने अल्लाह के बंदे हैं माजी में कभी माँ बाप ने डांटा, आज बाप और बच्चे के दरमियान जुदाई। बाप कभी फिक्रमंदी से जिक्र करते हैं, मौलाना मेरे बेटे से बात करके 5 साल हो गए, मेरे बेटे से बात करके कितने महीने हो गए, सिर्फ मैंने एक मर्तबा उसे डांटा था, उसकी बुराई पर उसे तंबीह की थी, उस वक्त से मेरा बेटा मेरा चेहरा तक देखना गवारा नहीं करता। याद रखना, अगर आप अपने माँ बाप के चेहरे को देखना गवारा ना करें, गलती पे आप हैं, और माँ बाप को दोष समझे, अल्लाह की कसम हशर की अदालत में आपकी रुसवाई होगी, आपकी जिल्लत होगी, आपकी हरगिज कामयाबी नहीं हो सकती है। माँ बाप को नाराज करके पूरी तारीख पढ़िएगा, कोई कामयाब हो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप कामयाब समझते हैं, ये कामयाबी यकीनी नहीं है दोस्तों, ये हम आपको सिर्फ नाउजुबिल्लाह यानी कुछ डरा धमका नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अपने माँ बाप की इज्जत करो अल्लाह के बंदो, उनकी खुशी में आपका फ्यूचर है, उनकी दुआओं में आपकी आखिरत है, उनकी दुआओं में आपकी कामयाबी है, उनकी दुआओं में आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन है। बड़ा काम करने जाते हैं आप, लोगों से पूछते, मौलाना से पूछते, मौलाना दुआ कीजिएगा, बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। कितने अल्लाह के बंदे हैं जो अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर, अपने अब्बू का हाथ पकड़कर उन्होंने ये कहा हो, अम्मी अब्बू मैं जा रहा हूं एक बड़ा काम करने, दुआ करना, क्योंकि मुझे यकीन है, मेरे नबी का वादा है कि माँ बाप जब दुआ करते हैं, अल्लाह अकबर, कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं, कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी की दुआ की गारंटी अल्लाह के नबी ने नहीं दी, लेकिन माँ बाप की दुआओं की गारंटी अल्लाह ने दी है। एग्जाम लिखने जा रहे हो, तिजारत करने जा रहे हो, कामयाबी की राह पे चल रहे हो, सबसे पहली दुआ माँ बाप से हासिल करना। अगर दुखाया है दिल, किसी वजह से उनको परेशान किया है, आज मौका है उनसे माफी मांगने का। दोस्तों माफी मांग लीजिए, माँ बाप से माफी मांगकर कोई बंदा छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, याद रखना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कितनी प्यारी तालीम दी, अल्लाहु अकबर। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, अगर आप किसी से माफी मांगेंगे ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह आपके रुतबे को घटाएंगे नहीं, अल्लाह आपके रुतबे को बढ़ाएंगे, आपकी शान को बढ़ाएंगे, आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे। वल्लाही जिस दिन आपको गलती का एहसास हो,
اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے معافی مانگا اور ان کو آپ نے وعدہ دلایا، امی اس کے بعد ہم غلطی نہیں کریں گے، آپ کے سر کو نہیں جھکائیں گے، اچھی عادتیں اور اچھی دوستی اختیار کریں گے، واللہ وہ رات ماں باپ کو چین کی نیند آئے گی، وہ رات ماں باپ کو سکون کی نیند آئیں گی۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو باہر کی زندگی میں عیاشی کر رہے ہیں، ٹورنامنٹ کا حال کتنا برا ہے دوستو، کبھی رات 2-3 بجے آپ سفر سے واپس آئیے گا، ہمارے نوجوان کیا جن کے ماں باپ کی امیدیں نہیں، جن کے ماں باپ کی آرزوئیں نہیں، ٹورنامنٹ کا حال اتنا برا ہے کہ ہماری سڑکوں میں، باہر کی دنیا میں نوجوان راتوں کی تنہائیوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہوئے، اپنے فیوچر کو برباد کرتے ہوئے، اپنے اخلاق کو بگاڑتے ہوئے، اپنے تعلقات کو بگاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے گھروں میں ماں باپ کو چین کی نیند کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی ان کے ماں باپ کو چین کی نیند؟ پتہ نہیں کب کون سی آفت آپ گھر لے کر آئیں گے، کون سی حرام کمائی گھر لے کر آئیں گے، کون سے غلط تعلقات آپ گھر لے کر آئیں گے، کون سی بری عادت آپ گھر لے کر آئیں گے۔ ارے ماں باپ نے آپ کی خاطر ہر چیز کو قربان کیا، آپ غلط دوستی میں مبتلا ہیں، ڈرگس میں عادی ہیں ہمارے نوجوان، اللہ کی پناہ۔ عمر کا ایسا مرحلہ، ابھی جوانی میں قدم رکھے ہیں، بڑھنے کا مرحلہ، پنپنے کا مرحلہ، آگے بڑھنے کا مرحلہ، بری دوستی نے آج ہمارے بچوں کو بگاڑ دیا ہے۔ واللہ 3 باتیں مختصر ذہن میں رکھنا۔ پہلی بات، آج کے دور میں آپ ایک رول ماڈل بچہ بننا چاہتے ہیں، رول ماڈل بیٹی بننا چاہتے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ جانتے ہیں کہ آپ کا برا سرکل، بری دوستی۔ آج بری دوستی ہم سے دینداری چھین رہی ہے، آج بری دوستی ہمیں نافرمان بنا رہی ہے۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دوست رکاوٹ بنتا ہے۔ آپ ماں باپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کے اور ماں باپ کے درمیان بری دوستی رکاوٹ ہے۔ بری دوستی آڑ ہے اللہ کے بندو، توبہ کیجئے سب سے پہلے بری دوستی سے۔ جو دوست نہ آپ کی دنیا بنا پائے، نہ آپ کی آخرت بنا پائے، وہ دوست جو آپ کو اللہ کے گھر سے قریب نہ کر پائے، وہ دوست جو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا نہ پائے، وہ دوست جو آپ کو آپ کے ماں باپ کا فرما بردار نہ بنا پائے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ اچھا دوست ہو نہیں سکتا ہے۔ جس دوست سے آپ بے وفا ہو گئے، جس دوست سے آپ بددین ہو گئے، جس دوست سے آپ بد اخلاق ہو گئے، جس دوست سے آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان بن گئے، وہ دوست کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ وہ دوست کی بے وفائی کو پہچانیے گا۔ اللہ سے ایک ضرور سوال کرنا، اللہ سے ایک ضرور کو سوال کرنا۔ عزیز بچوں، عزیز نوجوانوں، آج کے دور میں اس دعا بہت ضروری ہے، اے اللہ مجھے اچھی دوستی نصیب فرما، اچھا دوست نصیب فرما۔ یہی اچھی دوستی آپ کی دنیا بھی بنائے گی، آپ کی آخرت کو بھی بنائے گی۔ اور دوسری بات جانتے ہیں کیا ہے؟ آج مثالی اولاد بننے سے کیوں آج رکاوٹ ہو رہی ہے معلوم؟ سوشل میڈیا میں مگن۔ عجیب ہے دوستو، آج سوشل میڈیا اس قدر ذہنوں پہ سوار ہے، ماں باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک نوجوان بیٹا اپنے کمرے میں موبائل استعمال کرتے ہوئے مگن ہے، ماں کو ضرورت پیش آئی دکان جانے کی، ماں ترستی ہے، بل بلاتی ہے، اپنے بچے کو آواز دیتی ہے، ماں باپ کی وہ پکار کانوں سے گزرتے ہوئے آپ کے دلوں تک پہنچتی نہیں ہے دوستو۔ کیوں؟ سوشل میڈیا نے آپ کے دل کو مردہ کر دیا، سوشل میڈیا نے آپ کے دل کو مردہ کر دیا، سوشل میڈیا نے آپ کے دل کو سخت کر دیا۔ اور یہی ماں ہے جو دہلیز پہ کھڑی ہوتی ہے، اوروں کے بچوں کا انتظار کرتی ہے، کوئی گزرتا ہے گلی کا بچہ، اس سے اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے، اور گھر کا بچہ موبائل استعمال کرتے ہوئے ماں باپ کو دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، ماں کو دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہی ہے اللہ کے بندو، یاد رکھنا، یہی برائیاں ہمارے مستقبل کو برباد کر دیں گی۔ اسی لیے سوشل میڈیا کا ایسا استعمال نہ کریں، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارے دماغ سے کہیں زیادہ ہمارا دل متاثر ہو جائے۔ ایڈکٹ ہو چکے ہیں ہمارے لوگ، غیر معمولی عادت سوشل میڈیا کی۔ ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ نے ہٹا دیا گویا کہ جان چلی جائے گی، روح پرواز کر جائے گی۔ ایسی عادت اللہ کے واسطے پیدا مت کرو۔ آخر بات یہ ہے، ماں باپ کی راستے میں کون رکاوٹ ہے معلوم؟ کیوں آپ فرما بردار بیٹا نہیں بن رہے ہیں؟ کیوں آپ فرما بردار بیٹی نہیں بن رہے ہیں؟ آپ کی تنہائیوں کی کچھ عادتیں ہیں۔ دیکھو آپ کیا عادتیں ہیں، آپ کی تنہائیوں کی کیا عادتیں ہیں۔ دیکھیے آج ہمارے نوجوان تنہائیوں کی برائیوں میں ایسے ملوث،
माँ बाप को देखते ही गुस्सा आता है, माँ बाप को देखते ही नफरत की निगाह से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको तन्हाई में बुराई का मौका फराहम ना किया। आप बुराई करना चाहते हैं तन्हाई में, लेकिन उस मौके पे माँ आवाज देती हैं, बाप आवाज देते हैं। आप समझते हैं कि मेरी इस बुराई को अंजाम देने में मेरे माँ बाप सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए अल्लाह के बंदो, तन्हाई की बुराइयों से तौबा करो, तन्हाई की बुराइयों से तौबा करो। गलत ताल्लुकात हैं, आज मौका है, आज मौका है गलत तौबा करने का। इसी तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप, हैंड प्रैक्टिस जैसी गंदी चीज में आप मुलविस हैं। आज आप तौबा कीजिएगा, आप गुनाहों से दूर रहेंगे ना, आपका दिल रोशन हो जाएगा, आपका दिल पाक हो जाएगा। माँ बाप को देखेंगे ना पाक दिल के साथ, वल्लाही उनकी मोहब्बत आपके दिल में ट्रांसफर होगी, उनका प्यार आपके दिल में ट्रांसफर होगा, माँ बाप का प्यार और ममता आपके दिल में ट्रांसफर होंगे। दोस्तों, आज वो प्यार मुंतकिल नहीं हो रहा है। हम माँ बाप को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों समझ नहीं पा रहे माँ बाप को? इसलिए कि आज दिल बड़ा परागंदा है, आज दिल बड़ा सख्त हो चुका है। इसलिए इन 3 चीजों पे गौर करना, बुरी दोस्ती है, तौबा करना, अल्लाह से मांगना, ऐ अल्लाह अच्छी दोस्ती नसीब फरमा। अगर सोशल मीडिया में ज्यादा मगन है, अल्लाह के वास्ते माँ बाप की खातिर सोशल मीडिया से थोड़ा थोड़ा आप अपनी आदतों को कम कीजिए। और तीसरी अहम बात, अगर कोई तन्हाई की बुराई है, आज उस बुराई से बाज आने का मौका है, कल वो मौका नहीं मिलेगा अल्लाह के बंदो। बहरहाल खुलासे कलाम ये है, माँ बाप चाहते यही हैं हम उनके हक में फर्माबरदार बने। अगर उनमें से एक या दोनों इंतकाल कर गए हों, उनके लिए तोशे आखिरत बन जाओ, उनके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बन जाओ। ऐसी जिंदगी गुजारना उनके इंतकाल के बाद भी खबर में वो आराम महसूस करें, खबर में वो आराम महसूस करें। क्यों? ये हमारे नबी का वादा है। बच्चों की अच्छाइयां माँ बाप को राहत पहुंचाती हैं, वफात के बाद माँ बाप को राहत पहुंचाती हैं। हमारी दुआएं अगर बेअसर हैं, ये हमारी सियाहकारियों और गुनाहों का नतीजा है। नेक बनिए, आपकी दुआएं अल्लाह के दरबार में फौरन कबूल होंगी इंशाअल्लाह। हम अपने माँ बाप के लिए तोशे आखिरत बन जाएं, ज़ख़ीरे आखिरत बन जाएं, कोशिश करें। और हमेशा जब भी हाथ उठे, जहां आप अपने लिए मांगते ना, अपने अम्मी अब्बू के लिए भी मांगना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वल्लाही दोस्तों, वल्लाही हम अपने माँ बाप का कभी हक अदा कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन कोशिश करना ऐसी जिंदगी जीना कि हमारी जिंदगी से माँ बाप के कलीजे को ठंडक पहुंचे, हमारी जिंदगी और सीरत से माँ बाप का सर ऊंचा हो जाए, और हमारी जिंदगी से माँ बाप चैन की नींद सो पाए। वल्लाही ऐसी जिंदगी जीना और उनके हक में हमेशा दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको फर्मा बरदार बना दे। माँ बाप की इज्जत करने की अल्लाह तौफीक दे, माँ बाप की कदर करने की अल्लाह तौफीक दे। माँ बाप के दिल को दुखाने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उन्हें सही मानों में जान कर, पहचान कर, उनके दिल को आराम पहुंचाने का सामान फराहम करने की अल्लाह आज हमारे बच्चों और बच्चियों को तौफीक अता फरमाए। माँ बाप की जिंदगी में अल्लाह खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह हमारे माँ बाप को सेहत व आफियत के साथ रखे। उनमें से एक या दोनों अगर इंतकाल कर गए हों, अल्लाह बाल बाल उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे माँ बाप की कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए, हिसाब किताब के मरहले को आसान फरमाए। अल्लाह हम सबको उनके हक में तोशे आखिरत बना दे, ज़ख़ीरे आखिरत बना दे। अल्लाह हमारे बच्चों को सही समझ दे, अच्छी दोस्ती अल्लाह नसीब फरमाए, अच्छी दोस्ती अल्लाह हमारे बच्चों को नसीब फरमाए। हमारे बच्चों के ताल्लुकात को अल्लाह बेहतर बना दे। हमारे बच्चे जो इल्म के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, जो रुकावटें वो महसूस कर रहे हैं, अल्लाह ताला इल्म के मैदान में हमारे बच्चे जो रुकावट महसूस कर रहे हैं, अल्लाह उन सारी रुकावटों का खातिमा फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों के सीनों को इल्म के लिए खोल दे। अल्लाह हमारे बच्चों के सीनों को खिदमत के लिए खोल दे। अल्लाह हमारे बच्चों के सीनों को रहमत और बरकत के लिए खोल दे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों पर रहमत की बारिशें नाजिल फरमाए। अल्लाह
اللہ ان نوجوانوں کی، ان بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی صحبتیں اللہ بہتر بنا دے، ان کی تنہائیاں اللہ بہتر بنا دے، ان کے تعلقات کو اللہ بہتر بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مالی دنیا میں پریشان ہیں اللہ تعالی سب کے مالی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تجارت اور کاروبار میں برکتوں کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، بدامن ہیں، اللہ وہاں امن کے فیصلے فرمائے، وہاں اللہ رحم کے فیصلے فرمائے۔ جو اپنی طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اللہ صحت والی زندگی نصیب فرمائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارے وہ نوجوان لڑکے، ہماری وہ نوجوان لڑکیاں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ دیندار جوڑا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دیندار جوڑا نصیب فرمائے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ الفت و محبت والی زندگی نصیب فرمائے، دیندار زندگی نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کے دامن میں اولاد کے فیصلے فرما دے، اللہ انہیں نیک اولاد سے نوازے۔ جو جوڑے اولاد کی منتظر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے نوازے۔ جن کو اللہ نے بچوں سے نوازا ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، پرہیزگار بنا دے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم کو دین پر باقی رکھے اور دین پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔